ततो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिवृते असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ശ്രീ പ്രീതാജിയും ശ്രീ കൃഷ്ണജിയും നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ആത്മീയ നേതാക്കളും യോഗികളും തത്വചിന്തകരുമാണ്. ശ്രീ പ്രീതാജിയും ശ്രീ കൃഷ്ണജിയും ചേർന്ന് ഏകത്തിന്റെ സഹനിർമ്മാണം നിർവഹിച്ചു. ഈ അലൗകിക ശക്തി കേന്ദ്രം ചെന്നൈക്കും തിരുപ്പതിക്കുമിടയിൽ സ്ഥാപിതമാണ്. ലോകപ്രശസ്തരായ നേതാക്കൾ ഏകത്തിൽ വന്ന് അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തെ 100-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 11-ാം ഇളം വയസ്സിൽ ശ്രീകൃഷ്ണജിക്ക് പ്രബുദ്ധതയുടെയും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെയും ആദ്യത്തെ അനുഭവമുണ്ടായി. ആളുകൾ ശ്രീകൃഷ്ണജിയോടൊപ്പം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദീർഘകാലത്തോളം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന മുറിവുകൾ മായുകയും ഉത്കണ്ഠകൾ ഇല്ലാതാവുകയും ഉയർന്ന ബോധാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ പ്രീതാജിയുടെ സാന്നിധ്യം സാധകരുടെ ഹൃദയത്തെ സ്നേഹത്തിനും അനുകമ്പയ്ക്കും സ്വമേധയാ അളവറ്റതാക്കുന്നു. അവരിൽ നിന്ന് ശിക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നത് നിരവധി ജീവിതകാലങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമാണ്. അവരുടെ മകളായ ലോകയ്ക്കൊപ്പം അവർ 2 വലിയ ചാരിറ്റികൾ നടത്തുന്നു. വേൾഡ് യൂത്ത് ചേഞ്ച് മേക്കേഴ്സ്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും സൗജന്യ പരിവർത്തന വിദ്യാഭ്യാസം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ വൺ ഹ്യൂമാനിറ്റി കെയർ ഏകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള 1000 ഗ്രാമങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Namaste. Dashera or Navratri is a celebration of the Mother Goddess. However, Krishnaji and I see it also a celebration of the feminine in all of us. Navratri to us is also the journey of a spiritual seeker towards enlightenment. Hinduism is one of the world's oldest religion, and its timeless messages are often communicated not in lengthy explanations but are coded in symbols. They're coded in images. Most Indians assume Dashera is celebrated because Durga killed the demon Mahishasura in some parallel reality, in some bygone time. But do you want to know the truth? The truth is that we are the goddess and we are the asura or the demon. To me, the goddess is not a force outside of us. She is the mother, the feminine, the Shakti, the divine womb in which universes are birthed and dissolved, who can be accessed in our consciousness. And the demon also is not outside us. It is our own unawakened, ignorant, separate self. They call Dashera as Navratri, meaning 9 nights instead of Navadina or 9 days. Do you know why? Close your eyes for a moment. What do you see? You see Ratri. Ratri symbolizes the darkness that happens when you are sitting with your eyes shut in meditation. It is an unfoldment in consciousness. The first 3 days of Navratri is the play of Durga. Goddess Durga, according to the myth, wakes up the Yogamaya of Mahavishnu and kills the demons Madhu and Kaitaba.
on the seeker's path. The death of these asuras means the dissolution of the two core suffering states of anger and greed. In a state of meditative awareness, the seeker summons the power of the Mother Goddess and goes through a deep, powerful spiritual process of dissolving all anger-related states of frustration, hate, and vengefulness. The seeker, through a process, dissolves all greed-related states of jealousy, anxiety, and covetousness. The Mother Goddess, as Durga, dispels darkness, dispels tamas from our consciousness. With this first milestone crossed, a spiritual milestone crossed, we have transcended Durgati, or the downward collapse of our destinies into a disastrous fate. When we transcend these states with the blessings of the Divine Mother, blessings of abundance begins to pour into your lives. That is why the 4th, 5th, and the 6th days of Navratri are dedicated to Mother Goddess as Mahalakshmi. We will learn about this in the next week's episode. The Upasana we will do now is what you can do for the first 3 days of Navratri or Dashera. ദസറ അഥവാ നവരാത്രി മാതൃദേവിയുടെ ആഘോഷമാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണജിയും ഞാനും ഈ ആഘോഷത്തെ കാണുന്നത് നാം എല്ലാവരിലുമുള്ള സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ ആഘോഷമായി കൂടിയാണ്. പ്രബുദ്ധതയിലേക്കുള്ള ഒരു ആത്മീയ അന്വേഷകന്റെ യാത്ര കൂടിയാണ് നവരാത്രി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ മതങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹിന്ദുമതം. അതിൻ്റെ കാലാതീതമായ സന്ദേശങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ദൈർഘ്യമേറിയ വിശദീകരണങ്ങളിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് ചിഹ്നങ്ങളിലും ചിത്രങ്ങളിലും പ്രതീകമാകുന്ന ചില കോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യ ചിഹ്നാവലിയിൽ കൂടിയാണ്. മിക്ക ഭാരതീയരും ദസറ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായി കരുതുന്നത് പുരാണങ്ങളിൽ ശ്രീ ദുർഗാദേവി മഹിഷാസുരൻ എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചതിനാലാണെന്നാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സത്യം എന്തെന്ന് അറിയണമോ? എന്തെന്നാൽ നാം തന്നെയാണ് ദേവിയും നാം തന്നെയാണ് അസുരനും എന്നതാണ് സത്യം. ദേവി നമുക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ശക്തിയല്ല. അവൾ അമ്മയാണ്, സ്ത്രീത്വമാണ്, ശക്തിയാണ്, പ്രപഞ്ചങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ച് അലിയിക്കുന്ന ദിവ്യമായ ഗർഭപാത്രമാണ്, നമ്മുടെ ചൈതന്യത്തിലൂടെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൾ. അസുരൻ നമുക്ക് പുറത്തുള്ളതല്ല, അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ തന്നെ ഉണർച്ചയില്ലാത്ത, അജ്ഞത നിറഞ്ഞ, വിഭജിക്കപ്പെട്ട സ്വന്തം വ്യക്തിത്വമാണ്. ദസറയെ നവരാത്രി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, അതായത് 9 രാത്രികൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ 9 ദിവസം എന്ന് വിളിക്കാത്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ചു നോക്കൂ. എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? നിങ്ങൾ രാത്രിയെ കാണുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഇരുട്ട് രാത്രിയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. അത് ചൈതന്യത്തിലുള്ള ചുരുളഴിയലുകളാണ്. നവരാത്രിയുടെ ആദ്യ 3 ദിവസം മഹാദുർഗയുടെയും അടുത്ത 3 ദിവസം മഹാലക്ഷ്മിയുടെയും അവസാന 3 ദിവസം മഹാസരസ്വതിയുടെയും ആരാധനാ ദിവസങ്ങളാണ്. ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് ദുർഗാദേവി മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ യോഗമായയെ ഉണർത്തുകയും മധു, കൈതഭ എന്നീ അസുരന്മാരെ വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധകരുടെ പാതയിൽ ഈ അസുരന്മാരുടെ മരണത്തെ പ്രതീകമാക്കുന്നത് കോപം, അത്യാഗ്രഹം എന്നീ 2 സങ്കടകരമായ അവസ്ഥകൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതിനെയാണ്. ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ സാധകൻ മാതൃദേവതയുടെ ശക്തിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ആഴമേറിയ ഒരു ആത്മീയ പ്രക്രിയയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും വിരസത,
വിദ്വേഷം, പ്രതികാരം എന്നീ കോപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും അലിയിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ സാധകൻ അത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന അസൂയ, ഉത്കണ്ഠ, പ്രലോഭനങ്ങൾ എന്നീ അവസ്ഥകളും അലിയിച്ച് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. മാതൃദേവതയായ ദുർഗ നമ്മുടെ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്ന് തമസിനെ അകറ്റുന്നു. ഈ ആദ്യത്തെ ആത്മീയ നാഴികക്കല്ല് കടക്കുന്നതോടെ നമ്മൾ ദുർഗതിയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ വിനാശകരമായ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിധിയെ അതിജീവിക്കുന്നു. ഭഗവതിയുടെ കൃപയാൽ നാം ഈ അവസ്ഥകളെ അതിജീവിക്കുമ്പോൾ സമൃദ്ധിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നവരാത്രിയുടെ 4, 5, 6 ദിവസങ്ങൾ മാതൃദേവതയായ മഹാലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ എപ്പിസോഡിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഉപാസന നവരാത്രിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദസറയുടെ ആദ്യത്തെ 3 ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ചമ്മരം പടിഞ്ഞിരിക്കുക. മാതൃദേവതയെ മഹാദുർഗാദേവിയുടെ രൂപത്തിൽ കാണുക. മഹാദേവി മഹാശക്തിം ഭവാനീം ഭവവല്ലഭാം ഭവാതിഭഞ്ജനകരീം വന്ദേ ത്വാം ലോകമാതരം ഭക്തപ്രിയാം ഭക്തിഗമ്യാം ഭക്താനാം കീർത്തിവാർധികാം ഭവപ്രിയാം സതീം ദേവീം വന്ദേ ത്വാം ഭക്തവത്സലാം അന്നപൂർണാം സദാ പൂർണാം പാർവതീം പർവപൂജിതാം മഹേശ്വരീം വൃഷാരൂഢാം വന്ദേ ത്വാം പരമേശ്വരീം കാലരാത്രിം മഹാരാത്രിം മോഹരാത്രിം ജനേശ്വരീം ശിവകാന്താം ശംഭുശക്തിം വന്ദേ ത്വാം ജനനീമുമാം ജഗത്കർത്രീം ജഗദ്ധാത്രീം പതുക്കെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക. വന്ദേ ത്വാം മോക്ഷദായിനീം ദേവദുഃഖഹരാമംബാം സദാ ദേവസഹായകാം. നിങ്ങളുടെ ചിതാകാശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടഞ്ഞ കണ്ണുകൾക്ക് മുന്നിലെ ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് ദേവിയുടെ രൂപത്തെ സങ്കല്പിച്ച് ധ്യാനിക്കുക. നമസ്തേ ശരണ്യേ ശിവേ ശാനുകമ്പേ നമസ്തേ ജഗദ്വ്യാപികേ വിശ്വരൂപേ നമസ്തേ ജഗദ്വന്ദ്യപാദാരവിന്ദേ നമസ്തേ ജഗത്താരിണി ത്രാഹി ദുർഗേ നമസ്തേ ജഗച്ചിന്ത്യമാനസ്വരൂപേ നമസ്തേ മഹായോഗിനി ജ്ഞാനരൂപേ നമസ്തേ നമസ്തേ സദാനന്ദരൂപേ നമസ്തേ ജഗത്താരിണി ത്രാഹി ദുർഗേ. നിങ്ങളുടെ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്ന് കോപത്തിൻ്റെയും അത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെയും എല്ലാ അടയാളങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കി സമാധാനവും ദയയും നിങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കാൻ ആ അമ്മയോട് ആവശ്യപ്പെടുക.
ഈ പവിത്രമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ നമസ്കാര മുദ്രയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ചു മന്ത്രം ചൊല്ലുക. മഹാദുർഗയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതായി അനുഭവിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പരാശക്തിയായ അമ്മയോട് നന്ദി പറയുക. ദയവായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുക. നമസ്തേ. ബ്രീതിംഗ് റൂം മെഡിറ്റേഷൻ ആപ്പ് ശരീരം റിലാക്സ്ഡ് ആക്കുന്നു, മനസ്സ് ശാന്തമാക്കുന്നു, ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹം നിറയ്ക്കുന്നു, ബുദ്ധി തീവ്രമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശ്വസനത്തിലൂടെ പൾസ് സിസ്റ്റത്തെ ശാന്തമാക്കി നിങ്ങളെ റിലാക്സ് ആക്കുന്നു. നവോന്മേഷത്തിനും രോഗശാന്തിക്കും ഈശ്വരീയ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനും സമാധാനത്തിനും ഏകാഗ്രതയ്ക്കും വരൂ ബ്രീതിംഗ് റൂം മെഡിറ്റേഷൻ ആപ്പിലേക്ക്. ഏകത്തെക്കുറിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതിക്കും ചെന്നൈക്കുമിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് ഏകം ക്ഷേത്രം. മാർബിൾ ഉപയോഗിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ ക്ഷേത്രം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൂണുകളില്ലാത്ത ഹാളുകളിൽ ഒന്നാണ്. മാതാപിതാക്കളായ ശ്രീ അമ്മയുടെയും ശ്രീ ഭഗവാന്റെയും അനുഗ്രഹത്താൽ ശ്രീ കൃഷ്ണാജി 19-ാം വയസ്സിൽ ഏകം നിർമ്മിച്ചു. ഏത് സമയത്തും 24,000 പേർക്ക് ഇവിടെ ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയും. ഋഗ്വേദത്തിൽ വർണ്ണന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹിരണ്യഗർഭമാണ് ഏകത്തിന്റെ മൂലപ്രതിഷ്ഠ. ആന്തരിക സമാധാനത്തിനായി ധ്യാനിക്കാനും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനും മുക്തിയുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ അവസ്ഥകളെ ഉണർത്താനും ഇവിടെ ആളുകൾ വരുന്നു. ഏകം ഒരു ശക്തി ക്ഷേത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകം മന്ത്രം ജപിക്കുവാൻ പോകുന്നു. ഏകം മന്ത്രമാണ് ഹംസ സോഹം ഏകം. ഈ മന്ത്രത്തിൻ്റെ ലളിതമായ അർത്ഥം ഞാൻ ഈശ്വരനിൽ ഉണ്ട്, ഈശ്വരൻ എന്നിലുണ്ട്, നാം ഒന്നാണ് എന്നാണ്. ഏകം മന്ത്രം ആർക്കും എപ്പോഴും എവിടെയും ജപിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഏകം മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ
നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സംഘർഷങ്ങൾ ശമിക്കുന്നു, ചിന്തകൾ കുറയുന്നു, നിങ്ങൾ ശാന്തത കൈവരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു മാനസിക സ്ഥിതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ചൈതന്യം ഈശ്വരനിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അന്തർയാമിൻ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏകം ദർശിച്ചുകൊണ്ടോ ഏകം മന്ത്രം ജപിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുക. സാവധാനം കണ്ണുകൾ തുറക്കുക. ഏകം എപ്പിസോഡുകളിൽ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ചിലരുടെ പരിണാമാനുഭവങ്ങളും അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളുമുണ്ടായ യഥാർത്ഥ ജീവിത കഥകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഏകം ഐശ്വര്യോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു സീക്കർ അവരുടെ ജീവിത കഥയാണ് ഇത്. മുൻ ജീവിതത്തിലോ ഇപ്പോഴുള്ള ജീവിതത്തിലോ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന നിഷ്പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് സീക്കേഴ്സ് മോചിതരാവുന്നു. എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലെ ഇവരും സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കൂ. നമസ്തേ, എൻ്റെ പേര് ഗൗതം. ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ അവസരം തന്നതിന് നന്ദി. 2015 ഞാൻ +1 പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം വളരെയധികം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നു. 2016 ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി. അതെന്നെ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തുപെട്ടു. എന്നെ ആകാംക്ഷ, പിന്നെ വിഷമം, അങ്ങനത്തെ ഒരു സഫറിങ് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ 4 വർഷം വരെ. പിന്നെ 2017 ഞാൻ ഡിപ്രഷനായി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ സന്തോഷം എന്താന്ന് മറന്നുപോയി. ആ കാലങ്ങളിൽ എന്താണ് സന്തോഷം, ആ ഫീലിംഗ് എന്താന്ന് തന്നെ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഞാൻ ആ കാലങ്ങളിൽ വളരെയധികം സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ആങ്സൈറ്റിയും ഡിപ്രഷനും എല്ലാം കൂടി 4 ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ 4 വർഷത്തിൽ. അവർക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്താന്ന് എനിക്കത് അറിയില്ല. കാരണം ഭാഗ്യമില്ല. ഞാനൊരു ദിവസത്തിൽ 11 ഗുളികയാണ് കഴിച്ചിരുന്നത്. 11 ഗുളിക. അതെന്നെ ന്യൂട്രൽ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ സന്തോഷമല്ല, വിഷമല്ല, ന്യൂട്രലാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ അവസ്ഥ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തരാമെന്നറിയില്ല കറക്റ്റായിട്ട്. ഗുളികകൾ ശരിക്കും എന്നെ ന്യൂട്രലാക്കി. സഫറിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ന്യൂട്രലാക്കി. ഒരു കാര്യം പില്ല് ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ
തടി കൂട്ടിയെന്നു. ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഈ ഗുളികളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നേടിയിട്ടുള്ളൂ. അതെന്നെ ഒന്നും കൂടി രോഗിയാക്കി. 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിനിടയിൽ ഞാൻ സ്യൂസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് വരെ ചെയ്തു. ഞാൻ വളരെയധികം സഫറിങ് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു. എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വേദന തന്നെയായിരുന്നു സമയത്തുണ്ടായത്. ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പായിരുന്നു, അത് വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സൂസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു. 30 ഗുളിക ഒരേ സമയത്തെടുത്ത് കഴിച്ചു. എന്തോ എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ തോന്നിച്ചു, നീ ഇപ്പം മരിക്കേണ്ടതല്ല, നീ ഇപ്പം ജീവിക്കേണ്ടതാണ് തോന്നിച്ചു എൻ്റെ മനസ്സിൽ. അമ്മേനെ വേഗം വിളിച്ച് അറിയിച്ച് കാര്യം പറയാൻ. എന്നിട്ട് എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വേഗം കൊണ്ടുപോയി. ഞാനിവിടെ വേഗം വന്നത് ഒരു സഹായം തേടിയിട്ടാണ്. എന്നെ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സും. എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്നായിരുന്നു. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു, ഈ പ്രോസസ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യൂ. എന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയും പറഞ്ഞു, ഈ പ്രോസസ്സ് നീ അറ്റൻഡ് ചെയ്യ്. ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ പ്രോസസ്സ് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി. ശരിക്കും ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്, ആ ഒരു സന്തോഷമായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കാട്ടിത്തന്നു. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ മുഖത്തുള്ള ചിരി, സന്തോഷം, അത് ശരിക്കും ഞാൻ കുറേ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് മിസ് ചെയ്തൊരു ഇതായിരുന്നു. അതെനിക്ക് ശരിക്കും വളരെയധികം സന്തോഷം തന്നു. ഞാൻ ഇത്രയും വർഷത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മേനെ ഇത്ര സന്തോഷിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഞാനും ഹാപ്പിയാണ്. 4 വർഷം കൊണ്ട് ഈ ഡോക്ടേഴ്സിന് എൻ്റെ അസുഖം മാറ്റാൻ പറ്റാത്തത് വെറും 4 ദിവസം കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മാറ്റി തന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു വലിയൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. ഇന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ഈ ഡിപ്രഷനും ആങ്സൈറ്റിയും സഫർ ചെയ്യണ എല്ലാവരെയും എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ പർപ്പസ്. എനിക്ക് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. കാരണം ഞാൻ ഈ അവസ്ഥ കൂടെ പോയിട്ടുള്ളതാണ്, ഈ ഡിപ്രഷൻ, ആങ്സൈറ്റി. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾക്കായി മാത്രം 3 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ശക്തമായ പ്രോസസ് ഇന്റലിജൻസ് മാനിഫെസ്റ്റ് 2020 നവംബർ 8-ാം തീയതി. നിങ്ങളിൽ ക്രിയേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസും ആശയങ്ങളും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, കൃത്യസമയത്ത് നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്റലിജൻസ് മാനിഫെസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ചോയ്സ്. നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന്റെ ശേഷിയുടെ 1/3 മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ജീനുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ബാക്കി 2/3 ഭാഗവും വളരാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. യോഗിക ശക്തി ക്ഷേത്രമായ ഏകത്തിൽ നിന്നും ശ്രീ പ്രീതാജി ഈ പ്രോസസ് തത്സമയം നയിക്കുന്നതാണ്. ശാസ്ത്രീയ തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ യോഗിക പ്രക്രിയ നിങ്ങളിലെ 3 തരം ബുദ്ധിശക്തികളെ ഉണർത്തുന്നു. ഈ പ്രോസസ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയും അഭിനിവേശവും വർദ്ധിക്കുവാനും വികാരങ്ങൾ സന്തുലിതമാക്കുവാനും വിവേകപൂർണമായ തീരുമാനങ്ങൾ വേഗത്തിലെടുക്കുവാനും സഹായിക്കും. തന്റെ കോഴ്സുകൾ, പ്രോസസ്സുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ അഗാധമായ യാത്രകളിലേക്ക് നയിച്ച പ്രബുദ്ധയായ ഒരു അപൂർവ യോഗിനിയാണ് ശ്രീ പ്രീതാജി. മുൻപ് നടന്നിട്ടില്ലാത്ത വിധം നിലവിലെ ലോക സാഹചര്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതുല്യമായ അറിവ് നൽകുവാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണജി ഈ ഇന്റലിജൻസ് മാനിഫെസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരോടും തത്സമയം സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. യുവതീ-യുവാക്കൾക്ക് മാത്രമായി സൃഷ്ടിച്ച ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ വിജയത്തിലേക്കും സന്തോഷത്തിലേക്കും നയിക്കുക.